آج 1.5 مہینہ ہو گیا تھا فاطمہ بیوی کو گزرے ہوئے۔ تقریباً سب لوگ ہی سنبھل جاتے تھے۔ یارم نے سب کو رونے کے لیے منع کیا تھا اور ان کی آخری خواہش کا احترام کرتے ہوئے سب نے یارم کے اس فیصلے میں اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ یارم بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی تمہیں آئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ کچھ وقت اور رک جاتے۔ تحسین نے اس کے جانے کی بات سن کر کہا، نہیں آنٹی، بہت دن ہو گئے، اب مجھے چلنا چاہیے۔ اور ویسے بھی آپ یہاں میرا ہے کون؟ پاکستان سے جڑا میرا آخری رشتہ بھی ختم ہو چکا ہے، لیکن بے فکر رہیں، روح آئے گی آپ سے ملنے۔ یارم نے مسکرا کر انہیں دلاسا دیا۔ یارم، کل تک تو آپ نے جانے کی بات نہ کی تھی، اب اچانک آپ نے واپسی کا کیسے سوچا؟ روح کو بھی آج ہی پتہ چلا تھا کہ یارم واپس جانا چاہتا ہے۔ روح، ہمارا یہاں رہنے کا کوئی اب مقصد نہیں ہے، وہاں میرا کام ہے اور میں وہ کام نہیں چھوڑوں گا، یہ تم بھی جانتی ہو، اسی لیے میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ شارف، لیلا لوگ بھی یہاں پر کمفرٹیبل نہیں ہیں اور یہ ان کا اپنا گھر نہیں ہے۔ ہر انسان کو اس کے اپنے گھر کی ضرورت ہوتی ہے اور انہیں بھی تو اپنے گھر جانا ہے، اور اب ہمارا یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ تم تیاری کر لو، ہم پرسوں یہاں سے نکلیں گے۔ یارم اس سے کہہ کر اندر چلا گیا۔ سچ ہی تو کہہ رہا تھا یارم، اب وہ یہاں کیوں رکھتے؟ اکلوتا رشتہ تھا اس کا اس گھر سے، وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ فاطمہ بی بی کے ساتھ گزارا اپنا بچپن وہ کبھی بھول تو نہیں سکتی تھی، نہ ہی ان کی اچانک موت کو قبول کر پا رہی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ان کی موت کینسر سے نہیں ہوئی، بلکہ وہ اچانک ہی وفات پا گئی ہیں، کیونکہ کینسر کے مریض بہت تکلیف سہتے ہیں۔ شاید اللہ نے انہیں تکلیف سے بچانے کے لیے جلدی اپنے پاس بلا لیا۔ روح، میرے ساتھ شاپنگ مال چلو گی؟ مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں، ضروری نہ ہوتی تو تمہیں نہ کہتی۔ لیلا نے اس سے قریب آ کر کہا، ہاں کیوں نہیں لیلا، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، لیکن ایک بار یارم سے پوچھ لوں۔ کل ان لوگوں کو یہاں سے جانا تھا، اس سے پہلے لیلا اپنے لیے کچھ چیزیں خریدنا چاہتی تھی۔ اسے ہزر کا روک ٹوک کرنا، اس پر حکم چلانا، اسے اپنی مرضی کے کپڑوں میں دیکھنا، یہ ساری چیزیں لیلا بہت اچھی لگتی تھی۔ آج تک کوئی نہ تھا جو اس کی ڈریسنگ سینس پر کومنٹ کرتا یا پھر اسے صحیح غلط کی پہچان بتاتا، لیکن ہزر اس کے ایک ایک مومنٹ کو نوٹ کرتا تھا، اور لیلا کو یہی چیزیں اچھی لگتی تھیں کہ کس طرح سے وہ اس کی ایک بات، ہر ایک چیز کو نوٹ کرتا ہے۔ لیلا کو اس کا حکم چلانا، اپنے آپ پر حق جتانا اچھا لگتا تھا، اسی لیے وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کی پسند کی کچھ ڈریسز خرید لے، اور کچھ نہ صحیح ہزر خوش ہی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں جاؤ، عزت تم دونوں کو چھوڑ آئے گا، اور جب آنا ہوا تو مجھے فون کر دینا، میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ یارم نے اسے اجازت دیتے ہوئے کہا، معصومہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، وہ بیچاری یہاں اکیلی رہ کر کیا کرے گی؟ اس سے پوچھا تھا لیکن اس سے انکار کر دیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ایک بار پورا گھر ٹھیک سے صاف کروائے گی اپنی نگرانی میں، اور اس سے کچھ خریدنا بھی نہیں۔ روح اسے بتا کر جا چکی تھی۔ جب وہ فاطمہ بیوی کے کمرے میں آیا تو دیکھا معصومہ بیٹی فاطمہ بیوی کی تصویر پکڑے رو رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ وہ جانتا تھا اس تھوڑے سے وقت میں معصومہ فاطمہ بیوی کے بہت قریب آ چکی ہے۔ یارم سر، میری ماما کو بھی کینسر تھا اور ان کے آخری وقت میں بھی کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ بابا کو بہت مس کرتی تھی، روزانہ فون کر کے کہتی کہ واپس آ جائیں، اور بابا کہتے یہاں اور لوگوں کو ان کی ضرورت ہے۔ مجھے تب بابا پر بہت غصہ آتا تھا، مجھے غلط لگتے تھے، لیکن اب نہیں سر، میرے بابا ٹھیک تھے، انہوں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ معصومہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، ہاں معصومہ، تمہارے بابا بالکل ٹھیک تھے، انہوں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، انہوں نے جو کچھ بھی کیا اچھے کے لیے کیا۔ اب یہ رونا دھونا بند کرو اور میرے لیے اچھی سی چائے لاؤ، میں بھی تو دیکھوں میری چھوٹی سی بہن کیسی چائے بناتی ہے۔ شارم نے اس کا دھیان بٹانا چاہا تو وہ مسکراتے ہوئے اٹھ گئی۔ سچ کہتے ہیں لوگ، ماں باپ ایک نعمت ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے دیا گیا سب سے حسین تحفہ، لیکن نہ جانے کیوں کچھ لوگوں کو اس رشتے کی قدر ان کے جانے کے بعد ہوتی ہے۔ وہ شاپنگ مال میں اس وقت شاپنگ کر رہے تھے، جبکہ ایک لڑکا نہ جانے کب سے انہیں گھورے جا رہا تھا، ہاتھ میں سگریٹ لیے اجڑی ہوئی حالت میں وہ کوئی گنڈا ہی لگ رہا تھا۔ لیلا کا دل چاہا کہ جا کر اس کا دماغ ٹھکانے لگا دے، جو کب سے ان کا پیچھا کیے جا رہا ہے، لیکن پھر اسے یہاں تماشا کرنا بہتر نہ سمجھا اور ہزر کو فون کیا، اور پھر اسے ساری بات بتائی، اور ہزر نے کچھ ہی دیر میں آنے کا وعدہ کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ وہ کافی دیر سے پارکنگ میں اس کا انتظار کر رہی تھیں، جبکہ وہ لڑکا نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا۔ جب ہزر کی گاڑی سامنے آ کر رکی، ہزر تم نے اتنی دیر لگا دی، اور لڑکا نہ جانے کہاں چلا گیا؟ ورنہ ڈونٹ وری، میں اسی لڑکے کا دماغ ٹھکانے لگانے گیا تھا، لیکن یارم کو غصہ آیا اور اس کا بازو توڑ دیا، غلطی کی اسے بتا کر،
पहली बार तुम्हारे सामने हीरो बनने का मौका मिल रहा था, वो भी हाथ से निकल गया। ईसा ने ठंडी आह भरकर लैला की तरफ देखा। मेरे डियरेस्ट छवि, तुम हमेशा मेरे हीरो रहोगे, लैला ने चहकते हुए कहा, जबकि रूह उस लड़के का बाजू टूटने के बारे में सुनकर परेशान हो चुकी थी और घर जाते ही उसे यारम से इस बारे में बात करने के बारे में सोचा था, लेकिन घर जाकर उसे यारम से बात करने का वक्त ही ना मिला। अब रात का खाना खाकर वो अपने कमरे में आई तो यारम पहले से कमरे में था। यारम, आपने उस लड़के का बाजू काट दिया, रूह अफसोस से बोली। दिल तो मेरा उसकी आंख निकालने को कर रहा था जो तुम्हें देख रही थी, यारम ने पुरसुकून अंदाज से बेड की ग्रोन से टेक लगाते हुए कहा। यारम, आपने मुझसे वादा किया था आप किसी को नहीं मारेंगे। रूह ने उसे उसका वादा याद दिलाते हुए उसके अंदर एहसास जगाने की कोशिश की। जब यारम ने अपना सर उसकी गोद में रख लिया। हाँ जानम, मैंने वादा किया था मैं किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन किसी के हाथ पैर नहीं तोड़ूंगा, ये वादा तो नहीं किया था मैंने। यारम काज़मी अपने दुश्मन को अगर मारे ना तो उसे जीने के काबिल भी नहीं छोड़ता, यारम ने उसे अपने करीब करते हुए कहा। जब वो पीछे हटी। मेरी बात ना मानने वाला भी मेरा दुश्मन है, उसे रूह के इस तरह से पीछे हटने पर कहा। हाँ, मैं दुश्मन हूँ आपकी, मार डाले मुझे भी, रूह ने रूठते अंदाज में कहा। मारना ज़रूरी तो नहीं, मैं अपने हर दुश्मन पर अपने दिमाग के हिसाब से वार करता हूँ। तो क्या कहता है आपका दिमाग मेरे बारे में, मुझे किस तरह से मारेंगे, रूह ने तर जवाब दिया। हाँ, यही तो मसला है जानम, तुम्हारे मामले में दिमाग काम नहीं करता, सिर्फ दिल काम करता है। उसे अपने करीब करते हुए फरार की सारी राहें बंद कर दी। वो सब लोग जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, सारा सामान गाड़ी में रख चुके थे। उन्हें 10 मिनट में निकलना था। वो तासीम के घर से उनसे मिलकर निकले थे जब रूह को गले लगाए मुसलसल रो रही थी। सब लोग बाहर गाड़ी में बैठकर उनका इंतजार करने लगे। जब शारम उसे जल्दी आने का कहकर निकला, उससे गाड़ी गली के नुक्कड़ पर खड़ी गई थी, क्योंकि अगर यहाँ कोई और गाड़ी रुके तो दूसरी गाड़ी के निकलने की जगह नहीं बचती थी। रूह सबसे मिलकर तेजी से बाहर निकली। जब शारम के करीब से एक गाड़ी उस गली में दाखिल हुई और देखते ही देखते रूह गली से गायब हो गई। बस अगर उसे कुछ सुनाई दिया था तो वो रूह की आखिरी शारम के नाम की चीख थी। शारम तेजी से गली की तरफ भागा। वो उसे देखते हुए इज़र और शारिफ भी उसकी तरफ दौड़े, लेकिन ना जाने गाड़ी कहाँ गायब हो चुकी थी। वो लोग रूह को कहाँ लेकर गए थे पता था तो बस इतना कि उसकी रूह को किडनैप कर लिया गया है। लेकिन किस में इतनी हिम्मत आ गई कि यारम की बीवी की तरफ आंख उठाकर देखे। यारम कौन हो सकता है, इतनी हिम्मत कौन कर सकता है, इज़र परेशानी से बोला। जो भी है बचेगा नहीं, इतनी भयानक मौत दूंगा उसको कि उसकी रूह कांप जाएगी, यारम गुस्से से कहता गाड़ी में बैठ चुका था। जबकि उसे कहीं जाता देखकर इज़र फौरन गाड़ी में बैठ गया। लैला और मासूमा सारिफ की गाड़ी में एयरपोर्ट जा रहे थे। लैला, मासूमा, तुम लोग उर्वा और बच्चों को अंदर लेके जाओ, हम रूह को ढूंढने जा रहे हैं, अभी वो लोग ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, सारिम ने समझाते हुए कहा। जबकि यारम गाड़ी लेकर हिस्से के साथ निकल चुका था। नहीं, मैं तुम लोगों के साथ आऊंगी, लैला ने फैसला कुन अंदाज में कहा। देखो लैला, अगर तुम हमारे साथ आओगी तो दुबई से कांटेक्ट कौन करेगा, ये काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, सारिम ने लैला को समझाते हुए कहा। हाँ लैला, वो जो कोई भी है उससे बहुत सोच समझ कर ये काम किया है, या तो वो कोई बहुत पावरफुल इंसान है या ज़रूरत से ज़्यादा बेवकूफ़, जैसे यारिम जैसे इंसान को ललकारा है, ये कोई आम आदमी नहीं हो सकता। शारिफ ने सारिम की बात की तस्दीक की। ठीक है, मैं दुबई से कांटेक्ट करती हूँ, हमारा कोई एक दुश्मन नहीं है। मैं पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि कौन हो सकता है जो डेविल की सबसे बड़ी कमजोरी से वाकिफ़ है। लैला ने उर्वा और मासूमा को चलने का इशारा किया तो वो दोनों बच्चे उठाकर घर के अंदर चली गईं, जबकि सारिम और शारिफ इज़र और शारम के पीछे जा चुके थे। ओह शिट, शोनू शारिफ की गाड़ी में रह गया, मासूमा ने परेशानी से कहा। कोई बात नहीं, वो बहुत समझदार है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। हाय, ना जाने कौन सी मुसीबत इंतज़ार कर रही थी मेरी मासूम बच्ची। या अल्लाह, मेरी रूह की हिफाजत करना। इस मासूम बच्ची ने बहुत तकलीफ़ें सही हैं, उसे अपने हिफ्ज़ ईमान में रखना, मेरी रूह की जान और इज़्ज़त आपके हाथ में है। उर्वा, मासूमा और लैला जब से बच्चों के साथ वापस आई थी, तहसीम रोए जा रही थी, जबकि मारिया और तानिया उन्हें दिलासे दे रही थी। आप फ़िक्र ना करें आंटी, यारम सर उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, मासूमा ने हौसला दिया। जबकि लैला अपने लैपटॉप पर ना जाने क्या कर रही थी। उसे दुबई में हर बंदे से रब्ता किया, लेकिन डेविल से दुश्मनी लेने की हिम्मत किसी में ना थी। लैला मुसलसल काम कर रही थी। उर्वा अपनी जगह परेशान थी, जबकि मासूमा बेचैनी से टहल रही थी। हम पुलिस में रब्ता करते हैं, तहसीन ने कुछ सोचते हुए कहा। नहीं आंटी, इसका कोई फ़ायदा नहीं, और वैसे भी
सारे हमारे साथ हैं। अगर उन्हें ज़रूरत महसूस हुई तो वो ज़रूर पुलिस से रब्ता करेंगे। उर्वा ने समझाने वाले अंदाज में कहा। जब कितने में लैला को हीसर का फ़ोन आया था और अब तक लैला को जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली थी वो हीसर को बताने लगी। यारम, लैला कह रही है तुम्हारे दुश्मनों में तुम्हारे खिलाफ जाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। उससे दुबई के सब लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की है और जितनी इन्फॉर्मेशन उसे मिली है उसके मुताबिक कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकता। ईसर ने कहा, जबकि यारम पागलों की तरह गाड़ी सड़क पर दौड़ा रहा था। वो जो कोई भी है मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है। उसे पता है रूह मेरी कमज़ोरी है। उससे मेरी कमज़ोरी पर हाथ डाला है और मैं उसे ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। शारम गुस्से से चिल्लाया। वो तकरीबन 1 घंटे से मुसलसल गाड़ी चला रहा था। उसकी नज़र सड़क पर चलती हर गाड़ी पर थी। जब उसके फ़ोन पर अनजान नंबर से फ़ोन आया, शारम ने एक नज़र हिसर को देखा, फिर फ़ोन उठा लिया। कैसे हो डेविल? वल्लाह, ये क्या पूछ लिया मैंने? तुम कैसे ठीक हो सकते हो? तुम्हारी जान तो मेरे पास है। शारम के माथे पर लातादात पल नुमाया हुए। तुम्हारी जान, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी, तुम्हारी बीवी मेरे पास है डेविल। लेकिन तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं इसके इतने टुकड़े करूंगा। राशिद, शारम गुस्से से चिल्लाया। हाँ राशिद, वही राशिद जिसके भाई के मुंह में तेजाब डालकर तुमने मार डाला था, जिसके सामने तुमने उससे उसका इकलौता रिश्ता छीन लिया था। मेरे भाई ने मुझे बाप बनकर पाला और तुमने पल भर में मेरे सामने उसको मौत की नींद सुला दिया। अब मैंने तुमसे बदला लिया। हाँ, मैंने। डेविल, यकीन नहीं आ रहा ना कि मुझ जैसा कमज़ोर इंसान कैसे तुम जैसे इंसान से पंगा ले बैठा। मोहब्बत, मोहब्बत सब कुछ करवाती है डेविल। जिस तरह से तुमने मुझसे मेरा प्यारा अजीज़ भाई छीन लिया, उसी तरह से मैंने तुमसे तुम्हारी अजीज़ जान बीवी को छीन लूँगा। अब मैं तुमसे तुम्हारा इकलौता रिश्ता छीनूंगा। मुझे पता है तुम मुझे ढूंढ कर मार दोगे और मुझे मौत का खौफ भी नहीं है। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें हराऊंगा, अपना बदला पूरा करूंगा। है, ये तो तुम समझ चुके होगे कि तुमसे पंगा लेने से पहले मैंने अपने दिल से मौत का खौफ ख़त्म कर ही लिया होगा। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, लेकिन तुम्हारे आने से पहले तुम्हारी रूह के जिस्म से उसकी रूह परवास कर जाएगी। तुम कभी किसी से हारे नहीं होना डेविल, लेकिन अब तुम हारोगे। मैं जानता हूँ तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे, लेकिन अब जिंदगी से ज़्यादा ज़रूरी मुझे तुम्हें हराना है। तुम्हारा झुका हुआ सर देखना है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शारम फिर से चिल्लाया। शौक से मार देना, लेकिन पहले अपनी रूह को तो बचा लो। बेचारी तकलीफ से तड़प रही है। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ। अगर है बस, अब जल्दी से आकर अपनी रूह को मरते हुए देखो। जितनी जल्दी आओगे उतनी ही जल्दी उसकी जान बचा पाओगे। गलती की मैंने, तुझे छोड़कर। तेरे भाई के साथ तुझे भी खत्म कर देना चाहिए था। शारम गुस्से से बोला। हाँ, लेकिन अब कोई फायदा नहीं तुम्हारे पछतावे का, क्योंकि जिसके सदके तुमने मेरी जान बख्शी थी, आज वो भी मर जाने वाली है। फोन बंद हो चुका था। अगले चंद सेकंड में यारम को एक मैसेज आया और यारम ने गाड़ी फुल स्पीड में आगे बढ़ा दी। हेलो हिजर, कुछ पता चला? सारिम कह रहा था कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। शारिफ ने कहा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ राशिद का काम है। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ, तुम पहुँच। हिजर ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। ये कुत्ता यहाँ क्या कर रहा है? किसने छोड़ दिया इसे यहाँ? सारिम ने एक नज़र पीछे देखा। शायद मासूमा टेंशन में से भूल गई। ये सब राशिद का काम है। हिजर लोकेशन सेंड करने वाला है। शारिफ ने बताया। राशिद में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? मेरा मतलब है। सारिम ने कुछ कहना चाहा। अक्सर सबसे कमज़ोर खिलाड़ी सबसे भारी होता है। राशिद समझ चुका था कि उसके भाई का बदला लेने के लिए कोई उसका साथ नहीं देगा। बस किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई यारम से पंगा लेता। इसलिए उसने यारम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली और उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी पर हमला किया। शारिफ हिजर की मैसेज का इंतज़ार करने लगा। कहाँ हो तुम राशिद? मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। शारम ने राशिद को फ़ोन किया। मुझसे मुलाकात करके क्या करोगे डेविल? मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तुम अपनी रूह को ढूंढो, मुझे बाद में सुकून से मार लेना। राशिद ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। कहाँ हो तुम? शारम गुस्से से चिल्लाया। ओफ, एक तो तुम भी ना। यहाँ हूँ, ऊपर, सामने देखो, आ रहा हूँ नीचे। वो चिढ़कर बोला और मुस्कुराते हुए सीने उतरने लगा। ये कोई पुरानी खंडर नुमा जगह थी और वो सामने टूटी फूटी सीढ़ियों से उतर रहा था। जब यारम तेजी से उसकी तरफ आया और उसे बुरी तरह पीटने लगा। उसे मारते मारते यारम ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और उसे शूट करने लगा। यारम, होश में आओ, पागल हो गए हो क्या? इससे ने कहा। डोंट हिजर, इसे रोको मत। डेविल, मारो मुझे, कसम से मार डालो, लेकिन अगर मैं मर गया तो रूह के बारे में कौन बताएगा?
तुम मलिक को मारकर खुद पर रिस्क ले सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी रूह को कुछ हो गया। वो आंखों में शैतानियत लिए बोला, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है राशिद, अपनी मौत का इंतजार करो। शारम ने अपनी सुर्ख अंगारे नुमा आंखों से देखते हुए कहा, और तुम्हारी रूह के पास थोड़ा सा वक्त भी नहीं है डेविल। मैं उसकी दोनों नसें काट चुका हूँ। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, या शायद गिन चुकी होगी। वो मकरू अंदाज में हंसा, तुम हार गए यारम काज़मी। मैंने तुमसे तुम्हारी सबसे अजीज चीज छीन ली। लेकिन शायद वो भी जिंदा हो। वो इस खंडर में है, उसे ढूंढ लो, अगर ढूंढ सकते हो तो। आ जाओ ढूंढो, ऐसे वक्त ज़ाया मत करो, कहीं वो मर ना जाए। जाओ अपनी रूह को तलाश करो, वो मर जाएगी डेविल, अगर जिंदा हुई तो। राशिद छुपा छुपा कर बोला। उसकी हंसी में पागलपन शामिल था, जैसे उसका मकसद ही यारम को बर्बाद करना हो, और वो अपने मकसद में कामयाब हो रहा था। वो यारम को बेबस सीखना चाहता था, और वो देख रहा था। यारम पागलों की तरह खंडर का चप्पा चप्पा छानने लगा, लेकिन रूह कहीं ना मिली। मैंने उसकी दोनों नसें काट दी हैं, अगर जिंदा हुई तो बचा लो उसे। राशिद के अल्फाज उसके जहन में गूंजने लगे। नहीं, रूह को कुछ नहीं होगा, मेरी रूह को कुछ नहीं होगा। शारिफ और सारे मुतलका जगह पहुंच चुके थे। राशिद को वहां पागल की तरह हंसते देखकर वो हिजर और यारम की तरफ आए, जो बेचैनी से शायद रूह को तलाश कर रहे थे। अरे डेविल, तुमने अपने साथियों को बुला लिया। जाओ जाओ, तुम लोग भी ढूंढो, कहीं वो मर ना जाए। वो पागलों की तरह हंसता उनकी बेबसी का मजाक उड़ा रहा था। कितने सुस्त हो तुम लोग, इतनी देर में तो वो मर जाएगी। वो कहका लगाकर बोला, जब यारम ने उसे घसीट कर सामने किया। कहाँ है मेरी रूह, बोलो। वो धाड़ा था। ढूंढ लो, राशिद पुरसुकून अंदाज से बोला। राशिद, बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ, मैं बहुत कम वक्त है तुम्हारे पास, मुझे मेरी रूह चाहिए वरना। वो अपनी पिस्तौल को लोड करते हुए बोला, नहीं डेविल, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तुम मुझे मौत से डरा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है, अगर मुझे मौत का डर होता तो मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा होता। वो बेखौफी से बोला, जबकि यारम उस पे गन ताने खड़ा था। नहीं यारम, पागल हो गए हो क्या? रूह के बारे में इसके अलावा और कोई नहीं जानता। सारिम उसे समझाने के लिए आगे बढ़ा, जब पीछे से अचानक गोली चलने की आवाज़ आई और वो झटके से मुड़ा। सामने ज़मीन पर राशिद तड़प रहा था, और देखते ही देखते वो उनके सामने दम तोड़ गया। उस शख्स ने यारम को हराने के लिए अपना आप खत्म कर दिया। यारम तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। नहीं, नहीं, राशिद, तुम ऐसे नहीं मर सकते। मुझे मेरी रूह के बारे में बताए बगैर तुम नहीं मर सकते। तुम उठो, मैं कहता हूँ, डैम इट, मैं कहता हूँ उठो। वो गुस्से से उसके बेजान वजूद को मारने लगा। उठो, बताओ मुझे मेरी रूह कहाँ है, बोलो। इसे बोलो उठे, वरना। मेरी रूह, मेरी रूह नहीं, इसने उसकी नस काट दी है। इस बास्टर्ड को बोलो उठे। हेजर, बोलो इसे उठे, मेरी रूह मर जाएगी। शारम पागलों की तरह उसे झंझोड़ रहा था। देख, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे बता दे मेरी रूह कहाँ है, वो मर जाएगी। हेजर, मेरी रूह मर जाएगी। शारम ने उसे पीछे की तरफ धक्का दिया और एक बार फिर उसे झंझोड़ने लगा। यारम, चलो यहाँ से, रूह यहाँ नहीं है। हमने कोई जगह नहीं छोड़ी, अगर वो यहाँ होती तो अब तक मिल चुकी होती। सारिम ने उसे समझाया। नहीं सारिम, मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता। वो मुझे बेबस देखना चाहता था, मुझसे बदला लेना चाहता था। देखो, इससे बदला ले लिया, मेरी रूह को मुझसे दूर कर दिया। इसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी रूह को मुझसे छीन लिया। इससे रूह को यहीं कहीं पर छुपाया है। यारम, अगर वो यहाँ होती तो क्या हमें नहीं मिलती? हमने हर जगह ढूंढ लिया। ईसर ने कहा। नहीं ईसर, अगर ये इसकी प्लानिंग होती तो वो कभी नहीं मरता, वो कभी मेरे सामने ही नहीं आता। मुझे लगता था ये आदमी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन देखा इससे किस तरह से मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। देखा तुमने किस तरह से इससे मेरी दुखती रग पर वार किया है। यारम बेबसी से बोला। शोनू, जो कब से भौंक भौंक कर उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहा था, शारिफ ने उसे हाथ मारकर पीछे किया। ठीक है यारम, अगर तुम्हें लगता है कि रूह यहाँ है तो हम उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। सारिम ने उठते हुए कहा, तो शोनू उसे देखकर भौंकने लगा। उफ, ये कुत्ता यहाँ क्यों है? सारिम झुंझलाकर बोला। एक दो पहले ही इतने परेशान थे, ऊपर से शोनू उन्हें मजीद तंग किए जा रहा था। शारिफ एक बार फिर ऊपर चला गया, जबकि हिस्सा खंडर की पिछली तरफ, और सारिम वहाँ के टूटे फूटे कमरों की तरफ चला गया, जबकि यारम राशिद के बेजान वजूद को देख रहा था, जैसे उसे घूरने से वो जिंदा होकर उसे रूह के बारे में बता देगा। बेहादसा ही उसका ध्यान शोनू की तरफ गया, जो एक पुराने कमरे की तरफ जाता और फिर मुड़कर उसे देखता, फिर उसकी तरफ आता, उसे देखकर भौंकता, फिर लौट जाता। वो कब से यही अमल दोहराए जा रहा था। यारम को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ
उसे शोनू के पीछे जाना बेवकूफ़ी लगा, लेकिन फिर भी वही बेवकूफ़ी कर गया। कमरे में दाखिल हुआ तो शोनू ज़मीन पर पड़ा कपड़ा मुंह की मदद से खींचते हुए शारम को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा था। शारम ने उस जगह को देखा जिसके ऊपर बहुत सारा कूड़ा फेंका गया था। फिर उसने शोनू के मुंह में दबा हुआ कपड़ा देखा जो तकरीबन एक सा ही ज़मीन के अंदर था। उसका बस थोड़ा सा टुकड़ा ज़मीन के बाहर था। उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। काले रंग का दुपट्टा, सुबह रू ने इसी रंग के कपड़े पहने थे। वो जल्दी से उस जगह की तरफ आया और कचरा उठाने लगा। दिल में बेचैनी सी होने लगी। उसके दिल ने बेहासा दुआ की थी कि जो वो सोच रहा है वो ना हो। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसे लगा जैसे ही ज़मीन अभी खोदी गई हो। नरम ज़मीन पर यारम के हाथों की हरकत तेज हो गई। कपड़े का कुछ और टुकड़ा सामने आया। शायद, नहीं यकीनन, ज़मीन के अंदर उसकी रूह दफन थी। इसे नाउम्मीद होकर वापस आया तो यारम को ना पाकर ढूंढने लगा। उसे ढूंढते हुए वो सारे कमरे देखने लगा। फिर उस कमरे में आया जहाँ यारम ज़मीन खोद रहा था। इसे जल्दी से आगे आया। अब रूह का आधे से ज़्यादा दुपट्टा बाहर निकल चुका था। हिसन ने पहले ऊंची आवाज़ में शारिफ और सालिम को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर वो दोनों भागे, जबकि हिजर तेज़ी से आगे बढ़ा और यारम के साथ मिलकर ज़मीन खोदने लगा। शारिफ और सालिम कमरे में आए तो उन्हें बात की तह तक पहुंचने में देर न लगी। उन दोनों ने आगे बढ़कर उनका साथ दिया। वो खोदने में एहतियात बरत रहे थे। जब शारिफ के हाथ में रूह का कटा हुआ हाथ आया, उसके हाथ की नस को पूरी तरह से काटा गया था और उसका हाथ देखकर शारिफ के हाथ में मज़ीद तेज़ी आ गई। उन चारों ने मिलकर काफ़ी सारी ज़मीन खोद ली थी। वो रूह ही थी। इस बात का यकीन वो पहले ही कर चुके थे, लेकिन जब रूह का मिट्टी से भरा हुआ चेहरा सामने आया, चारों ने बेचैनी से उसका चेहरा साफ किया। ना जाने कितनी देर से वो ज़मीन के अंदर थी। शाहरुख को सदीक की मौत याद आई। उसे सदीक को इसी तरह से ज़मीन के अंदर से निकाला था। उसे लगा जैसे रूह की सांसें रुक चुकी हूँ। ईसर फौरन गाड़ी की तरफ भागा। रूह, आंखें खोलो। रूह, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उठो मेरी जान, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। शारम उसे बाहों में भरे गाड़ी की तरफ भागा। क्या हुआ है इनको? डॉक्टर ने हैरानगी से देखा। डॉक्टर प्लीज़, आप पहले इसकी जान बचाएं। इस वक्त सबसे ज़रूरी पेशेंट की जान बचाना है। सारिम ने अपना आईडी कार्ड निकाला और डॉक्टर को दिखाया। कुछ देर में पुलिस यहाँ पहुँच जाएगी। मैं जानता हूँ ये पुलिस केस है। उसको एक मोहरे के तौर पर हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। प्लीज़ इसकी जान बचाएं। सारिम ने कहानी बनाई और डॉक्टर को अपनी बात पर यकीन दिलाते हुए रूह को चेक करने के लिए राजी किया। इनकी हार्ट बीट बहुत स्लो है, दुआ करें। अब सब अल्लाह के हाथ में है। डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा। ये लेडी 3 मंथ से प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने अफसोस से कहा। थी मतलब? इज़र ने यारम के कंधे पर हाथ रखा, जो खामोशी से खड़ा था, जैसे जो कुछ हो रहा है वो सबसे अनजान है। जी, इनका मिसकैरेज हो चुका है। ऑलरेडी की जान भी खतरे में है। दुआ करें कि वो कोमे में ना चली जाए। अगर ऐसा हुआ तो हम उन्हें नहीं बचा सकेंगे। डॉक्टर ने कहा और वापस चला गया। यारम, तुम खामोश क्यों हो? सुना तुमने, डॉक्टर ने कहा कि अगर रूह को होश ना आया तो वो मर सकती है। इज़र ने उसके बेतासुर चेहरे को देखते हुए कहा। यारम, तुम खामोश क्यों हो? इज़र ने उसे देखते हुए पूछा। सब कुछ खत्म हो गया हिजर। ये मेरे गुनाहों की सजा दी गई है मुझे। मेरा बच्चा मर गया है। मेरी बीवी अंदर बेजान पड़ी है और मैं यहाँ बैठा अपनी बेबसी का तमाशा देख रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। राशिद मुझे हराना चाहता था। देखो, उसने मुझे हरा दिया। उसने मेरी कमज़ोरी पर वार किया। मेरा सब कुछ छीन लिया। कुछ भी तो नहीं मेरे पास। यारम काज़मी हार गया। हिजर, यारम काज़मी अपना सब कुछ हार गया। यारम, तुम ऐसे नहीं हार सकते। तुम ऐसे कैसे हिम्मत हार सकते हो? रुको, कुछ नहीं होगा यार। प्लीज़ सब्र करो। तुम तो रूह से पहले मर रहे हो। इज़र ने समझाते हुए कहा। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ रूह नहीं बचेगी। ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए सज़ा है। मेरे गुनाहों का अंजाम यही होना था। अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा दे दी है हिजर। यारम ने अपनी आंखों से बहते आंसू को साफ करने की सहमत न की। कौन से गुनाह यारम? कौन सी सज़ा? वो गुनाह जो तुमने मासूम औरतों, लड़कियों और बच्चियों को उन दरिंदों से बचाने के लिए किए हैं। नहीं यारम, वो गुनाह नहीं है, वो तेरी नेकियां हैं। तूने जिन लोगों को ख़त्म किया ना, वो अल्लाह की नज़रों में भी गुनाहगार थे। और वैसे भी दुनिया में एक पत्ता भी उस मालिक की मर्ज़ी के बगैर नहीं हिलता। अल्लाह ने तुझे उन मासूम लड़कियों का मुहाफ़िज़ बनाया है। तुझे इतनी हिम्मत दी है कि तू उनकी हिफाजत कर सके। तुझे तो अल्लाह से अपना इनाम मांगना चाहिए और तू उसका अज़ाब समझ रहा है। अल्लाह अपने प्यारों के इम्तिहान लेता है ताकि उसके प्यारे मुसीबत में उसे मदद के लिए पुकारें। जा जाके अल्लाह से दुआ मांग।
بے شک وہ نوازنے والا ہے، حسن نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ ڈاکٹر، شارم نے بے بسی سے کہا۔ یہ ڈاکٹر تجھے کیا دیں گے؟ یہ ڈاکٹر خدا نہیں ہے، نوازنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہ لوگ تجھ سے تیری روح کو چھینیں گے تو ان کی بات پر یقین کر رہا ہے، یہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے۔ ان کی بات پر یقین کرنے سے بہتر ہے تو اللہ سے مانگ۔ حسن نے اسے سمجھایا۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہے ہزر، میں اللہ سے مانگوں گا۔ یہ ڈاکٹر مجھے کچھ نہیں دے سکتا، مجھے یقین ہے میرا اللہ مجھے مایوس نہیں کرے گا، وہ مجھے میری روح کو واپس کر دے گا، میں اس کی آزمائش پر پورا اتروں گا۔ ہزر، میری روح کو کچھ نہیں ہوگا، میں ان ڈاکٹروں سے اپنی روح کو نہیں مانگوں گا، میں اللہ سے مانگوں گا۔ یارم یقین سے کہتا ہوا وہاں سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ حسر جانتا تھا وہ کہاں گیا ہے۔ آئی ایم سوری سر، آپ کی بیوی ریکور نہیں کر پا رہی، وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے، انہیں لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی زمین کے اندر ہے، سانس نہیں لے رہی، وہ ابھی تک زندہ ہے۔ مجھے حیرت ہے، جبکہ ایسے کیس میں کسی کا بچنا ناممکن ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ بچ پائیں گی۔ میں آپ کو اس کیس میں کوئی امید نہیں دے سکتا۔ ڈاکٹر نے نا امیدی سے کہا تو یارم نے اس کا گربان پکڑ لیا۔ میری روح کے زندہ ہونے پر حیرت ہو رہی ہے تمہیں؟ تم ہوتے کون ہو میری روح کے بارے میں ایسی بکواس کرنے والے؟ کیا ہو تم؟ خدا ہو؟ بولو خدا ہو تم؟ نہیں نا، پھر کیوں یہ بکواس کی تم نے؟ تم نہیں بچاؤ گے میری روح کو تو اللہ بچائے گا اسے، وہ زندگی دے گا، تم نہیں، میری روح کو میرا اللہ بچائے گا، اور تم حیرت کرتے رہ جاؤ گے۔ یارم نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ ڈاکٹر لڑکھڑا کر دیوار کے ساتھ لگا۔ میں اپنی روح کا اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر علاج کرواؤں گا، پیپرز بنواؤ، میں اسے کسی بہتر ہسپتال میں لے کر جاؤں گا جہاں تم جیسے نااہل ڈاکٹر نہیں ہوں گے۔ یارم اسے سخت نگاہوں سے گھورتا باہر نکل گیا۔ جب ڈاکٹر نے سامنے بیٹھے حسر کو دیکھا جو اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے یہاں کے منظر سے بے خبر ہو، ڈاکٹر اپنے کپڑے ٹھیک کرتا وہاں سے چلا گیا۔ ڈاکٹر نے باہر قدم رکھا تو یارم لپک کر اس سے قریب آیا۔ یارم نے پاکستان کے سب سے بیسٹ ہسپتال میں روح کو شفٹ کر دیا تھا کیونکہ اس ہسپتال کے ڈاکٹرز نے نا امیدی سے روح کو بچانے سے انکار کر چکے تھے۔ آئی ایم سوری مسٹر یارم، وہ نہیں بچ سکتی، وہ کوما میں جا چکی ہیں، اب ان کا علاج بیکار ہے، ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا ہے اور اب نہیں بچ سکتی۔ وہ اپنے آپ کو مردہ تصور کر چکی ہیں اور اب اپنی موت کو محسوس کر چکی ہیں، ان کا بچنا ناممکن ہے۔ ڈاکٹر نے جواب دیا۔ کیا مطلب ہے اس کا بچنا ناممکن ہے؟ کچھ نہیں ہوگا میری روح کو۔ تم ہوتی کون ہو اس کے بارے میں اس طرح کہنے والی؟ وہ بھی یہی بکواس کر رہا تھا اور تم بھی یہی کہتی ہو۔ تم 2 ٹکے کے ڈاکٹرز کچھ نہیں کر سکتے، میں اپنی روح کو دبئی لے کے جاؤں گا، دیکھنا تم، بالکل ٹھیک ہو جائے گی میری روح۔ شارم غصے سے بولا، آپ کہیں بھی لے جائیے لیکن وہاں کے ڈاکٹر بھی یہی کہیں گے، وہ نہیں بچ سکتی، آپ اپنا وقت اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ یارم کے غصے کو دیکھ کر ڈاکٹر نے اسے سمجھانے والے انداز سے کہا۔ دیکھیں مسٹر یارم، اب اس مشینری کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کی وائف نہیں بچ سکتی۔ ڈاکٹر اسی غصے کو نظر انداز کیے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب بیکار ہو تم لوگ، کچھ نہیں ہوگا میری روح کو، میں اس کا علاج کرواؤں گا، کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں اس کو لے کے جاؤں گا یہاں سے، سب کے سب بیکار ہو تم۔ وہ غصے سے بولا جبکہ ڈاکٹر سے اس کی حالت پر افسوس ہی کر سکتا تھا۔ یارم اسے دبئی لے آیا تھا لیکن دبئی کے ڈاکٹرز کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ اب ایک زندہ لاش کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اس کا بچنا ناممکن ہے، اگر وہ کبھی کومے سے باہر نکلی تو مردہ حالت میں ہوگی، وہ تقریباً مر چکی ہے، بس کومے میں ہونے کی وجہ سے اسے زندہ کہا جا سکتا ہے، ورنہ ایسے لوگ زندہ میں شامل نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا۔ شارم نے دنیا کے سب سے بہترین ڈاکٹر سے رابطہ کیا لیکن سب کا یہی کہنا تھا کہ روح کے اندر اب کچھ نہیں ہے، وہ مردہ موجود ہے، وہ خود ہی اپنے آپ کو ریکور نہیں کر رہی، وہ اپنے آپ کو مردہ تصور کر چکی ہے۔ 7 دن گزر چکے تھے، روح نے کوئی رسپانس نہ دیا، دنیا کا کوئی ڈاکٹر اسے اچھی امید نہ دلا سکا۔ شارم کا غصہ بڑھنے لگا تھا، وہ کسی سے بات نہیں کرتا سوائے روح کے، وہ اپنا سارا وقت اس کے ساتھ گزارتا، وہ اسے واپس گھر لے آیا تھا، اس کے لیے اسپیشل نرس کا انتظام کیا تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتی۔ شارف، لیلا، معصومہ، ہزر تقریباً ہر روز اس سے ملنے آتے، روزمرہ کی باتیں کرتے، اس سے دوبارہ زندگی کی طرف لانے کی کوشش کرتے۔ وقت گزرنے لگا تھا، شارم واپس ویسا ہوتا جا رہا تھا، ظالم درندہ، اس سے پھر سے ترس کھانا چھوڑ دیا، وہ سارا دن گناہوں کی دنیا میں رہتا اور ہر رات روح کا یارم بن جاتا۔ سب لوگ نا امید ہو چکے تھے لیکن یارم کو یقین تھا کہ روح ایک نہ ایک دن ٹھیک ہو جائے گی، جبکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایک دن اسی حالت میں وہ مر جائے گی، لیکن یارم کو یقین تھا کہ اس کی روح ٹھیک ہو جائے گی۔ دیکھو روح،
آج میں ضرورت سے زیادہ ہینڈسم تو نہیں لگ رہا؟ ایسا کرو تم نظر اتار لو میری، یہ نہ ہو کہ مجھے نظر لگ جائے۔ وہ اکثر اس کی نظر اتارتی تو یارم کو یہ سب اس کی بیوقوفی لگتی اور وہ اس کا مذاق اڑاتا، جبکہ روح اپنی اس بات پر مذاق پسند نہیں کرتی تھی، جبکہ یارم کو اس کو چھیڑنے میں مزہ آتا تھا۔ لیکن اب وہ اس کی یہی باتیں، یہی سب بیوقوفیاں مس کرتا تھا۔ وہ پل پل تڑپ رہا تھا، اس کی زندگی اس کے ساتھ ہونے کے باوجود اس سے بہت دور تھی۔ روح، میری غلطی اتنی بڑی بھی نہیں جتنی سزا تم دے رہی ہو۔ وہ نرمی سے اس کا گال چھوتا اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ روح ٹھیک ہو جاؤ تم، جانتی ہو نا میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، بہت بے رحم ہوتی جا رہی ہو روح، پلیز ٹھیک ہو جاؤ، پلیز میری زندگی میں واپس آ جاؤ، دیکھو تمہارا یارم پل پل مر رہا ہے تمہارے بغیر، پلیز ترس کھاؤ مجھ پر۔ یارم اپنی بیقراریاں بیان کرتا اس سے قریب سے اٹھا۔ اچھا سنو، مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں جلدی آ جاؤں گا، تب تک تم اٹھ جاؤ، کیا تھکتی نہیں ہو، ہر وقت سوئی ہوئی رہتی ہو؟ وہ اپنے لہجے کو سخت بنا کر اسے ڈانٹ رہا تھا، جبکہ اس سے بے خبر وہ گہری نیند سو رہی تھی، اتنی گہری نیند کہ وہ اپنے یارم کی بے چینیوں سے بھی واقف نہ تھی۔ چلو رو، میں تمہیں باہر لے کے چلتا ہوں، تم یقیناً گھر میں رہ کے بور ہو گئی ہوگی، چلو ہم تمہیں سیر کروا کے لاتے ہیں۔ عزت نے کہا۔ عزت روز کی طرح آج بھی اس سے ملنے آیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ اپنی موت کو قبول کر چکی ہے، اب اگر وہ کوما سے باہر آئی تو مردہ حالت میں ہوگی، وہ کبھی بھی مر سکتی ہے۔ 2 ماہ گزر چکے تھے، روح کی حالت میں کوئی بہتری نہ آئی۔ شارم اس کا کسی بچے کی طرح خیال رکھتا، جبکہ روح کسی اور ہی دنیا میں تھی، اسے اپنے آس پاس کا احساس نہ ہوتا، یا شاید ہوتا، لیکن ڈاکٹرز کے مطابق وہ اپنا سارا جسم چھوڑ چکی تھی۔ اس کا دل، دماغ، جسم کا کوئی حصہ نارملی کام نہیں کر رہا تھا، اسے مشینوں کے سہارے زندہ رکھا جا رہا تھا، اور ڈاکٹرز کے مطابق اب یہ مشین اپنا فرض ادا کر چکی تھی۔ شارم گھر واپس آیا تو نرس جا چکی تھی، اس کے کپڑوں پر خون لگا تھا، وہ دوسرے کمرے میں جانے لگا کہ دل میں ایک عجیب سے ڈر نے جنم لیا۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں آیا اور روح کو دیکھنے لگا، اس پر خوف طاری ہونے لگا۔ اس نے نرمی سے روح کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اسے کچھ عجیب لگا، پھر اسے مشین کی طرف دیکھا۔ وہ لائن جو روح کی چلتی ہوئی سانس کو ظاہر کرتی تھی وہ بالکل سیدھی ہو چکی تھی۔ حقیقت قبول کرنا مشکل تھا، لیکن یارم کی روح اس سے بہت دور جا چکی تھی، اتنی دور کہ واپسی کا سفر اب ممکن نہیں تھا۔ اس کی روح زندگی سے موت کا سفر طے کر چکی تھی۔ روح، تم اپنے یارم کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، روح اٹھو پلیز، دیکھو نا میں مر جاؤں گا، پلیز اٹھ جاؤ، میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر، تم جانتی ہو میں نہیں رہ سکتا، جانتی ہو نا تم، چلو شاباش اٹھ جاؤ پلیز، ہاتھ جوڑتا ہوں، میں تمہارے سامنے، دیکھو روح میں ہاتھ جوڑتا ہوں، پلیز اٹھ جاؤ، کسی دیوانے کی طرح بول رہا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ کے مت جاؤ روح، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، میں نے کہا تھا نا تم سے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، کہا تھا نا، پھر کیوں جا رہی ہوں، اٹھو، ورنہ ورنہ شارم کہتے ہوئے اٹھا اور آگے پیچھے دیکھنے لگا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی دیوانگی تھی، وہ کمرے کی ہر چیز کی طرف نظر دوڑا تھا، جو چیز ہاتھ آئی اسے توڑتا چلا گیا، اس کے سر پر جنون سوار تھا۔ کچھ ہی دیر میں صاف ستھرے کمرے کا نقشہ بدل چکا تھا، ہر چیز بکھر چکی تھی، صاف ستھرا کمرہ کچھ ہی دیر میں پھیلا ہوا تھا، لیکن روح کے وجود میں کسی قسم کی کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی۔ وہ اسے قریب آیا، اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ بس بہت ہو گیا مذاق، اٹھو ورنہ میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا، روح میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا، تم میرے غصے سے واقف ہونا، جانتی ہو نا میں کیا کر سکتا ہوں، اٹھو بہت ہو گیا۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچے بولے جا رہا تھا، جبکہ روح اس سے بے خبر بے جان پڑی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ایزر اداس لگ رہے ہو؟ وہ ابھی کچھ دیر پہلے کام سے واپس آئے تھے۔ لیلا کب سے اس کی بے چینی نوٹ کر رہی تھی۔ لیلا، آج صبح سے ہی نہ جانے مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے، مجھے روح کے پاس جانا ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں، کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ ایزر نے اٹھتے ہوئے کہا، میں بھی چلتی ہوں، بہت دنوں سے میں مل نہیں سکی روح سے، آج میں اور موسیمہ جانے کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن کام کی وجہ سے نہیں جا سکی۔ لیلا نے کہا، رکو میں معصومہ کو بھی بولتی ہوں، اس نے اپنا فون اٹھاتے ہوئے کہا۔ لیکن معصومہ تو شارف کے ساتھ ڈنر پر گئی ہے۔ ایزر نے کہا، ارے اب تک تو ڈنر کر چکے ہوں گے، تم جانتے ہو نا، اگر اسے نہیں بتایا تو پھر بعد میں بہت ہنگامہ کرے گی۔ لیلا نے فون کیا، سنو معصومہ، میں اور ایزر روز سے ملنے جا رہے ہیں، اگر تم فری ہو تو شارف کے ساتھ وہیں آ جاؤ۔ لیلا نے اسے فون کر کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے ایزر باہر نکل چکا تھا۔ وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تو کچھ عجیب سا محسوس ہوا، عجیب سناٹا تھا، کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی۔ یارم، شارف نے یارم کو پکارا لیکن کوئی جواب نہ آیا،
सामने वाला कमरा यारम का ही था। मासूमा को खामोशी से अजीब सा खौफ महसूस हुआ तो वो शारिफ के पीछे हो गई। इजर भी काफ़ी घबराया हुआ था। इस खामोशी में कुछ तो ऐसा था जो उन्हें बेचैन कर रहा था। उन सबको देखते हुए लैला ने हिम्मत की और कमरे के अंदर दाखिल हुई, लेकिन सामने का मंजर देखकर उसकी हिम्मत भी जवाब देने लगी। यारम बेड पर बैठा रूह की बेजान वजूद को अपने सीने में भींचे हुए था। लैला ने एक नज़र मशीन की तरफ देखा और सब कुछ समझ गई। उससे यारम को गुस्सा देना चाहा, लेकिन हमेशा की तरह आज वो यारम को ये नहीं कह सकती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ खराब हो चुका था। कभी ना ठीक होने के लिए शारिफ को लगा जैसे कोई दीवाना अपने महबूब का आखिरी दीदार कर रहा है, जबकि मासूमा अपनी सिसकियां रोके वहीं दरवाजे पर रुक चुकी थी। इजर को अब तक यकीन न आया कि उसकी गुड़िया जा चुकी है, हमेशा के लिए। लेकिन उससे आज भी हिम्मत नहीं हारी। उसे मामू होने का नहीं, बल्कि दोस्त होने का फ़र्ज़ अदा करना था। उसे आगे बढ़कर यारम के कंधे पर अपना हाथ रखा। यारम को उसके इर्द गिर्द कोई महसूस हुआ तो उसकी आंखों में ना जाने कब से रुके आंसू बारिश के कतरों की तरह बह निकले। और फिर यारम अपनी रूह को अपने सीने में भींचे धाड़े मार मार कर रोया, फूट फूट कर रोया। एक दरिंदा, एक डेविल, एक शैतान, जिससे एक फरिश्ता सिफत लड़की से इश्क हो गया। और फिर शारम ने अपनी रूह को खो दिया, जिसे उसके लिए बनाया गया था। शारम को इस तरह से रोता देखकर कोई भी अपने आप पर कंट्रोल न कर सका। वो कुछ महसूस नहीं कर रहा था। अगर उसे कुछ पता था तो बस इतना कि उसकी रूह उसे छोड़कर जा चुकी है। उसका सब कुछ खत्म हो चुका है। उसे लगा जैसे वो अपनी आखिरी सांस ले रहा है। उसकी रूह के साथ उसकी रूह भी परवास कर रही है। सब उसे दिलासा दे रहे थे, लेकिन वो उन्हें सुन कहाँ रहा था। उसे अपने कंधे पर हरकत महसूस हुई। फिर उसकी शर्ट को किसी ने अपनी मुट्ठी में भींचा। शारम ने बेयकीनी से अपनी दाईं तरफ देखा। इज़र उसके करीब बैठा रो रहा था, जबकि लैला बेड पर बैठी थी। शारिफ कुछ फासले पर था और मासूमा दरवाजे के करीब खड़ी थी। फिर उसे अपने सीने पर ठंडी सांसें महसूस हुई। हाँ, यारम, हल्की सरगोशी नुमा आवाज़ में उसे किसी ने पुकारा था, लेकिन उसने अपने सीने की तरफ देखने के बजाय मशीन की तरफ देखा, जिस पर कोई हरकत ना थी। उसे अपना वहन समझकर झुठला दिया। फिर उसे अपने दिल के साथ एक और दिल धड़कता महसूस हुआ। अब मसीह इस हरकत को इग्नोर नहीं कर सकता था। वो हकीकत में जीने वाला आदमी था, हकीकत को झुठला नहीं सकता था, लेकिन वो उसे देखने पर मजबूर हो गया। रूह? उसने उसे अपने सामने करते हुए पुकारा, जैसे यकीन कर रहा हो कि वो उसे छोड़कर नहीं गई। रूह की आंखें बंद थीं, लेकिन वो सांस ले रही थी। उसके लब लरस रहे थे। रिजन ने बेयकीनी से देखा। यारम, रूह तो जिंदा है। यारम देखो, देखो रूह। रिजन ने खुशी से चहकते हुए कहा। उसकी बात सुनकर शारिफ तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन ये मशीन इसे मॉनिटर क्यों नहीं कर रही? शारिफ का दिल चाहा मशीन उठाकर बाहर फेंक आए, क्योंकि रूह इस मशीन के साथ कनेक्ट ही नहीं है। देखो, वायर्स ज़मीन पर पड़ी हैं। लैला ने वायर को देखते हुए कहा। लेकिन रूह बगैर मशीन के जिंदा कैसे है? मतलब रूह कैसे मशीन के बगैर सांस ले रही है? वो मुझे पुकार रही थी। मैंने रूह की आवाज़ सुनी। रूह बताओ सबको कि तुमने मुझे पुकारा। आंखें खोलो शाबाश। प्लीज़ आंखें खोलो रूह। बताओ सबको कि तुमने मुझे पुकारा था। बताओ सबको। शारम उसका चेहरा अपने हाथों में लिए उससे पूछ रहा था, लेकिन रूह के जिस्म में कोई हरकत पैदा नहीं हुई। रूह बोलो प्लीज़। वो उसे अपनी बाहों में लेते हुए शारम ने कहा। तो रूह ने फिर से ज़रा सी आंखें खोली। उसके होंठ ज़रा से खुले, शायद वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। शारम की सांस में सांस वापस ऐसे लगी जैसे वो जी उठा हो, उसकी ज़िंदगी फिर से शुरू हो चुकी हो। उसे लगा जैसे उसको उसकी सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। उसे उसकी ज़िंदगी मिल गई। उसे सब कुछ मिल गया। रूह ने उसे देखते हुए अपना हाथ उठाना चाहा, लेकिन नहीं उठा पाई। तो यारम ने फ़ौरन उसका हाथ थामकर अपने लबों से लगाया। आई लव यू। आई लव यू सो मच। प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। प्लीज़ मत जाना। मैं मर जाऊँगा। आई लव यू सो मच। किसी की परवाह किए बगैर उसने अपने लबों से उसके माथे को छुआ। रूह प्लीज़ मुझे कभी छोड़ के मत जाना। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे अलावा। उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए बोला। तो सब बेहास सा मुस्कुराए। वो अभी कोमे से बाहर आई हैं, उन्हें नॉर्मल होने में वक्त लगेगा। उनके बॉडी पार्ट्स सुन्न हो चुके हैं। फिलहाल उनके लिए सब कुछ बिल्कुल नया है, जैसे छोटे बच्चे के लिए होता है। जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ सीखता है, रूह को वापस अब सब कुछ सीखना होगा। कोमा से बाहर जाने का मतलब ये नहीं कि कोई फ़ौरन ही भागने दौड़ने लगेगी। उनके लिए सब कुछ बिल्कुल नया हो चुका है।
جس کے بعد انہیں ایک نئے طریقے سے نئی زندگی شروع کرنی ہوگی۔ ان کا جسم 2 ماہ سے بے جان تھا، نارمل ہونے میں، واپس آنے میں، واپس اپنے روٹین میں آنے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن بہت جلدی وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ خطرے سے باہر ہیں، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ جینے کی امید چھوڑ چکی تھیں۔ وہ اپنے آپ کو بے جان محسوس کر رہی تھیں، لیکن وہ نہ صرف ہوش میں آئیں بلکہ سب کچھ سمجھ رہی ہیں۔ آپ ان کا بہت سارا خیال رکھیں، انشاءاللہ جلدی پہلے جیسی ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر یارم کو سب سمجھا کر چلی گئی تو وہ روح کے پاس آیا، اسے اپنے قریب دیکھ کر وہ مسکرائی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے تم جلدی بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، پھر سے سب کچھ اچھا ہو جائے گا، بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ گی نا؟ شارم نے محبت سے پوچھا تو روح ہلکے سے نفی میں سر ہلا دیتے ہوئے شرارت سے مسکرائی۔ ہوں، ستا لو تم مجھے، لیکن جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی تب میں بھی تمہیں بہت ستاؤں گا۔ شارم نے شرارت سے کہتے ہوئے اس کے گالوں پر اپنے لب رکھے تو روح نے گھور کر اسے دیکھا۔ ہاں ہاں جانتا ہوں میں کہ میں بالکل اچھا نہیں ہوں، بس یہ میرے ڈمپلز بہت اچھے ہیں۔ شارم نے اس کی محسوس لائن بولتے ہوئے کہا۔ او سوری، میرے نہیں تمہارے ڈمپلز، بلکہ صرف ڈمپلز ہی کیوں، پورا کا پورا یارم کاظمی تمہارا ہے۔ شارم نے اس کے چہرے کو نظروں کے آثار میں لیتے ہوئے کہا۔ روح، تمہیں پتہ ہے میں نے ساری نمازیں پڑھی ہیں، تم بیمار تھی تو میں نے تمہارے جائے نماز پر بیٹھ کر لمبی لمبی دعائیں مانگی، اس سے جو کچھ مانگو وہ ضرور دیتا ہے۔ صرف تم نے مجھے نہیں، میں نے بھی تمہیں دعاؤں میں مانگا ہے، اور میں نے بھی لمبی لمبی دعائیں مانگی ہیں۔ اب اسپیشل چیز مانگنے میں وقت تو لگتا ہے نا۔ وہ کبھی روح کی بولی ہوئی باتیں دہرا رہا تھا۔ وہ کھل کر مسکرائی جب شارم نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ 2 ماہ بعد روح کی حالت میں کافی سدھار آ چکا تھا۔ اب وہ خود سے چلنے پھرنے باتیں کرنے لگی تھی، ہاں، لیکن کچھ سوچتے سوچتے بھول جاتی، کچھ کر رہی ہوتی تو یاد نہ رہتا۔ شارم صبح اسے کچھ بتاتا تو وہ شام تک بھول جاتی، لیکن پھر بھی وہ کافی بہتر ہو چکی تھی۔ تحسین روز اسے فون کرتی۔ ایک مرے انسان کو واپس زندگی کی طرف لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ شارم نے بڑے بھائی کا فرض نبھاتے ہوئے تانیہ اور ماریہ کی شادی اچھی جگہ پہ طے کر دی تھی، اور اس نے شارف اور معصومہ کی شادی بھی اسی مہینے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسے یقین تھا کہ اس سے نہ صرف شارف اور معصومہ خوش ہو جائیں گے بلکہ روح کی بھی صحت پر اچھا اثر پڑے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ روح ابھی سے شادی کی تیاری میں مصروف ہو چکی تھی۔ اس گھر میں بہت ساری چیزیں یاد آتی تو وہ پوچھنے لگتی۔ یارم نے اسے گھر کے چلنے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ روح کو پرانی کوئی بھی بات یاد آئے۔ وہ چاہتا تھا وہ بھیانک دن کسی خواب کی طرح بھول جائے جو ان کی زندگی میں بہت کچھ بدل گیا تھا، اور اب روح آہستہ آہستہ وہ دن بھولتی جا رہی تھی۔ شارف اور معصومہ کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ اس بار روح نے زیادہ تو کچھ نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی ساری رسموں میں بھرپور حصہ لیا تھا اور شادی کو کافی انجوائے بھی کیا تھا۔ شارف اور معصومہ کی شادی ہجر اور لیلا کی شادی سے بھی زیادہ مزیدار تھی، کیونکہ شارف خود بہت شرارتی تھا۔ لیلا کی طرح معصومہ کی رخصتی بھی یارم کے گھر سے دھوم دھام سے ہوئی تھی، اور شارف کو بھی یارم نے ایک فلیٹ گفٹ میں دیا تھا، جبکہ سالم کی طرف سے ان دونوں کے ہنی مون ٹکٹ بک تھے۔ زندگی کافی بدل چکی تھی۔ اب شارم بہت کم وہ کام کرنے لگا تھا جو کچھ اس کی زندگی میں ہو چکا تھا۔ اس کے بعد یارم نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ کام چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سچ تھا، وہ کچھ غلط نہیں کرتا تھا، وہ ان لوگوں کی جان لیتا تھا جنہیں جینے کا حق نہیں، لیکن اس سب کی وجہ سے جو کچھ روح اور اس کے بچے کے ساتھ ہوا وہ بھی نہیں بھلایا جا سکتا تھا۔ روح بھی اسی کام میں غیر دلچسپی محسوس کر رہی تھی، لیکن اس معاملے میں وہ کچھ نہیں بولی۔ شارف پریشانی سے ان کے گھر پہ آیا تھا۔ کیا ہوا شارف بھائی، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ روح نے پوچھا۔ کچھ نہیں، مجھے یارم سے ایک ضروری کام ہے۔ وہ اسے بنا کچھ بتائے اندر کمرے میں چلا گیا۔ یارم، سالم نے بتایا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک 4 سال کی بچی کو زیادتی کا شکار بنا کر مار ڈالا، اور پھر وہ لوگ ہاتھ بھی نہیں لگ رہے، بہت بڑے لوگوں کے آدمی ہیں۔ سالم کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے میں بالکل بے بس ہے۔ شارف نے یارم کو بتایا تو اس کا خون کھولنے لگا، لیکن اس نے اپنے چہرے کو بے تاثر بنانے کی کوشش کی، جیسے اس سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ شارف، مجھے ان سب باتوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں یہ سب کچھ چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ میں اپنی روح کی زندگی کو مزید مشکل میں نہیں ڈال سکتا، میں اپنی روح کی جان پر رسک نہیں لے سکتا۔ یارم، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ ایک معصوم سی بچی کو ان لوگوں نے اپنی درندگی کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتار دیا، اور تم اتنے خود غرض کیسے ہو سکتے ہو؟ کیا تم بھول گئے وہ کہ تم کون ہو؟ کیا تم بھول گئے وہ وعدہ جو تم نے بچپن میں کیا تھا؟ یارم، اس راہ چلتے ہوئے تم نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزت بچائی ہے،
तो एक 4 साल की बच्ची को इंसाफ नहीं दिलाओगे? शारिफ ने उसे बेबसी से समझाना चाहा। हिजर ने शारिफ को यहाँ आने से पहले मना किया था। हिजर ने उसे बताया था कि यारम ये सब कुछ छोड़ देना चाहता है, लेकिन शारिफ नहीं माना। नहीं, नहीं शारिफ, मैं फैसला कर चुका हूँ, अब तुम जाओ यहाँ से। शारम ने बैठते हुए कहा। जब रूह कमरे में दाखिल हुई, शारम ने एक नज़र उसे देखा और फिर नज़रें झुका गया, जबकि वो शारिफ को इग्नोर करती हुई आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई और अपने हाथ में पकड़ा टूटा हुआ कीचेन उसकी तरफ बढ़ाया। यारम, उसे जिंदा मत छोड़िएगा। उस शख्स को जीने का कोई हक नहीं। उससे उस मासूम बच्चे को जितनी भयानक मौत दी है, उससे ज़्यादा खतरनाक मौत आप उसे देंगे। जब तक वो शख्स मर ना जाए, तब तक मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहूँगी। रूह चाकू उसके हाथ में पकड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गई, जबकि यारम बेयकीनी से बाहर जाता देख रहा था। यारम ने एक नज़र सामने खड़े शारिफ की तरफ देखा। क्या अब भी तुम उस बच्चे को इंसाफ नहीं दिलवाओगे यारम? शारिफ ने पूछा। नहीं शारिफ, मैं उस शख्स के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो गुस्से से दौड़ते हुए बाहर निकल गया, जबकि शारिफ ने एक शुक्रगुजार नज़र बाहर बैठी रूह पर डाली, जो उसे देखकर मुस्कुराई थी। रूह को यकीन आ चुका था कि यारम कुछ गलत नहीं कर रहा, तो फिर वो उसे क्यों रोकती? बल्कि वो तो इस महाज में यारम का साथ देना चाहती थी। 3 साल बाद सारिम अपनी ज़िंदगी में खुश था। वो ये बात समझ चुका था कि कुछ काम कानून के दायरे में रहकर नहीं किए जा सकते। ऐसे काम सरअंजाम देने के लिए शारम जैसे लोगों की ज़रूरत होती है। इसलिए अब वो शारम को तंग करना छोड़कर अपने बाकी फ़राइज़ सरअंजाम देने लगा था। लेकिन शारिफ को तंग करने का कोई मौका वो अब भी हाथ से ना जाने देता। सर, आके अपनी बेटियों को संभालो, वरना मैंने इन दोनों को बाहर कूड़े के डब्बे में फेंक देना है। लैला ने गुस्से से उसे फ़ोन किया। उसकी 2 साल की बेटियों ने लैला को तंग करने की कसम खा रखी थी। जबकि जब से ये 2 शहज़ादियाँ पैदा हुई थीं, लैला ने अपने काम में काफ़ी कमी कर ली थी। अब वो सिर्फ़ ज़रूरत के वक़्त ही काम करती थी। उससे अपनी एक बेटी का नाम इनायत और दूसरी का महर रखा था। नहीं नहीं, प्लीज़ तुम दोनों को बाहर मत फेंकना, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। बस कुछ लोगों का दिमाग टिकाने लगाना है। ईसर ने समझाते हुए मिन्नत की थी, कहीं वो सच में ही ना उसकी शहज़ादियों को बाहर फेंक आए। ठीक है, तुम्हारे पास 15 मिनट्स हैं। अगर तुम इन 15 मिनट्स में वापस आ गए, तो मैं कुछ नहीं करूँगी। और अगर तुमने 16वाँ मिनट लगाया, तो अपनी और अपनी बेटियों की खैर मनाना। वो फ़ोन बंद करके बाहर आई, जहाँ पर एक को उससे बेड के साथ मिनी हथकड़ी में बांध के रखा था, तो दूसरे को उसके कुछ फासले पर दीवार के साथ। और वो अपने बाप की लाडलियाँ अपने हाथ छुड़वाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थीं। वो दोनों बहुत शरारती थीं और सिर्फ 2 साल की होने के बावजूद भी लैला को तंग करने का कोई मौका हाथ से न जाने देती। जबकि हिस्से के हिसाब से लैला एक बहुत जालिम माँ साबित हुई थी, जबकि उसकी बेटियां तो मासूम थीं। प्रेगनेंसी के दौरान लैला ने हमेशा यही कहा कि उसे बेटा चाहिए, जबकि हिस्सर को बेटी चाहिए थी। वो हिस्सर के कहने के मुताबिक वो इसी बात का बदला अपनी बेटियों से ले रही थी, जबकि शारिफ मासूमा अपने छोटे से मासूम बच्चे के साथ अपनी इस ज़िंदगी को हसीन बना रहे थे। मुसारिफ शक्ल में बिल्कुल अपने बाप पर था, लेकिन उसकी मासूमियत बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। कभी कभी वो इतना मासूम बन जाता कि शारिफ हैरान रह जाता, और कभी कभी उसकी शरारतें पूरा घर हिला कर रख देती। लेकिन इसके बावजूद वो उनके घर की रौनक था। रूह को बिल्कुल ठीक होते काफ़ी वक्त लगा था, लेकिन इस दौरान शारम ने शोनू से अच्छी खासी दोस्ती कर ली थी। वो उसके लिए बहुत अहम हो चुका था। जब से उससे रूह को बचाया था, वो उससे और भी ज़्यादा अहमियत देने लगा था। शारम बहुत वक्त तक उससे करीब ना गया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों में सब कुछ ठीक हो गया। और फिर बहुत जल्दी एक नन्हे से फरिश्ते ने उनकी ज़िंदगी को भी जन्नत बना दिया। शारम अब भी खून से सने हुए कपड़े लेकर घर आता, जो अक्सर दूसरे कमरे में उतार देता। रूह सब कुछ समझने के बावजूद अक्सर उससे कहती, क्या फ़िक्र ना करें, मैं ये कपड़े साफ़ कर दूंगी। लेकिन वो कभी भी इस बात को गवारा ना करता कि उसकी रूह किसी के गंदे खून को हाथ लगाए। उससे अपने गुनाहों की दुनिया को रूह से अभी भी बहुत दूर रखा था। वो सब कुछ जानती थी, लेकिन फिर भी यारम उसके सामने इस तरह से ज़ाहिर करता जैसे वो इन सब चीज़ों से अनजान है। और रूह जल्द ही समझ गई कि यारम को उसका इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं, तो रूह ने भी इन बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। जबकि यारम का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना ही बेटा था, जो उसे रूह के पास न भटकने देता। देख रुयाम, ये तेरी माँ बाद में, मेरी बीवी पहले है। वो अपने 9 माह के बेटे को समझाते हुए बोला, जो कि उसे अपनी माँ के करीब बैठने नहीं दे रहा था। वो कब से अपने नन्हे हाथों से उसे मुक्के मारे जा रहा था, जिसका साफ मतलब था कि वो अपनी माँ के साथ बेड पर सोएगा और वो अपनी जगह कहीं और ढूंढ ले। शारम ने उसे किसी बड़े आदमी की तरह समझाना चाहा,
کہ یہ جتنی تمہاری ماں ہے اتنی میری بیوی ہے، لیکن رویام صاحب سمجھیں تب نہ۔ اس کے لیے اس کا باپ اس کا سب سے بڑا دشمن تھا، جو اسے بیبی کاٹ میں سلاتا تھا اور خود اس کی ماں کے ساتھ سوتا تھا۔ یارم کیوں میرے معصوم بچے کے ساتھ ضد لگا رہے ہیں؟ آپ جا کے سو جائیں نا صوفے پہ، جب یہ سو جائے گا تب واپس آ جائیے گا نا۔ روح نے ہمیشہ کی طرح اپنے معصوم سے بچے کا ساتھ دیا، تو یارم اسے گھور کر اٹھ کر صوفے پر آ گیا۔ دنیا کے ہر دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہوں، لیکن اس 1 فٹ کے دشمن کا کیسے کروں؟ وہ زبردستی رویام کے گال کو چومتا صوفے پر آ کر لیٹا، تو رویام نے بری طرح سے رونا شروع کر دیا، جبکہ روح اسے گھرتی رویام کو چپ کروا رہی تھی، جو روتے ہوئے بھی اپنے ڈمپلز کی خوب نمائش کر رہا تھا۔ وہ 1% بھی روح پہ نہ تھا، اس کی آنکھیں بھی یارم کی طرح تھیں، جبکہ یارم نے پہلے ہی دن اسے اپنی روح کے ساتھ سوتا دیکھ اسے اپنا دشمن کہا تھا، جو اس کی گود میں آتے ہی بری طرح سے رونے لگا۔ روح اور یارم نے اپنا نام جوڑ کر اس کا نام رویام رکھا تھا، جس نے ان کی زندگی کو جنت بنایا تھا۔ ختم شد۔ چلیں جی، فائنلی آپ لوگوں کی روح یارم تو ختم ہو گئی، جو آپ لوگوں کو کمپلین ہوتی تھی کہ جلدی ایپیسوڈ دیں، صبر نہیں ہو رہا ہے اینڈ آل دیٹ، تو اب روح یارم تو ختم ہو گئی ہے۔ اب اس سٹوری کے 2 سیزنز اور ہیں، عشق یارم اور ہارٹ لیس۔ تو عشق یارم تو وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے جہاں سے روح کوما میں گئی تھی نا، تو وہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس ایپیسوڈ کے ساتھ میں نے اگلی ایپیسوڈ جو ہے وہ عشق یارم کی بھی کر دی ہے اپلوڈ، تو اس کے بعد وہ بھی دیکھیں اور مجھے سننے کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ اسے سننا چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے، تاکہ اگر آپ لوگ نہیں سننا چاہیں گے تو میں نہیں کرتی، اگر آپ کو پسند آئے اور آپ اچھا کہیں کہ ہاں سننا ہے تو پھر میں اسے کنٹینیو کر لوں گی۔ اور اسپیشل تھینکس اتنا صبر کرنے کے لیے، ہر ایپیسوڈ کے لیے، اور آپ کے کومنٹس کے لیے اور آپ کے لائکس کے لیے۔ اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ موسٹ آف یو جو کہ اس ناول کو سن رہے ہیں انہوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہوا، تو اگر ہو سکے تو پلیز مجھے سبسکرائب بھی کر دیں، اٹ وڈ ہیلپ می الاٹ۔ تھینک یو سو مچ، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اور ایک اور بات، آپ ہیں تو میں ہوں۔